Step into a world where ancient forests whisper secrets and hidden villages reveal timeless beauty. In the heart of northern Iran lies Hyrcanian Forest, untouched by time, where nature and culture intertwine. Are you ready to uncover the mysteries and magic of this breathtaking land? I don't know what heaven looks like, but I'm sure that these Hyrcanian forests in the north of Iran are really heaven for me. And it is incredibly beautiful, especially with this very beautiful spring weather with this very beautiful and delicate fog. You don't know what I'm feeling here. My lungs are full of oxygen and freshness. I love this Hyrcanian forest. It is unique here. Forests, apart from being a vital property for human life and wildlife, are also a place for human enjoyment and relaxation from nature. And this time I chose the Hyrcanian forests of the north of the country in the Tamshalaneh Mountains of Jilin province. The land that the great people tried to settle there thousands of years ago. And they still live in these mountain forests in the way of their ancestors. Hello, my name is Javad Karyai. I am an Iranian traveler. I consider Iran to be a unique country, and I am going to present you the beauties of my beloved country during my trips to the most pristine parts of Iran. A country that I am proud of with all my heart. The birds in the silence of the forest were singing the symphony of life, and that beautiful space was filled with the excitement and glory of Mother Nature. However, a very beautiful waterfall shines like a diamond gem on a gold ring. Oh my God, look how beautiful the waterfall is behind me. The name of this waterfall is Riovo Waterfall. The people of this region named this waterfall Riovo because Rio is the name of a very thin and tall wood, which is usually owned by the herdsmen here. And behind their trap when they move, they have a thin stick called Rio, and this waterfall is also very thin and tall and looks like the same stick. And Vo means wind in Tamshalaneh language. And this waterfall produces a wind with itself, which is why people here call it Riovo, which means a long and narrow stick that produces a wind with itself. It's really beautiful, and the best season to see the waterfalls, especially the Riovo waterfall, is this April. I recorded my entire route from the forest to the village, and from the village to the Tamshalaneh farm in my GPS. But my GPS doesn't work here, because the forest and trees are so dense and the fog and clouds are so thick that my GPS is disabled. But fortunately for now, my path is a very clear path. But if for any reason this path gets lost somewhere, it can be really dangerous. I hope the weather clears up a little. The 40-million-year-old forests of northern Iran, a small part of which exists in Azerbaijan, have unfortunately not yet reached the world register. And in order for these forests to have global support, they must be registered in UNESCO. But unfortunately, this has not happened yet for these forests, and many nature lovers and environmentalists are really worried about this issue. Look at its path, how beautiful it is.
The path that usually goes out of the villages to reach the forest is really a beautiful path because the people of the village put capers around it. And this chop is cut so that cows and sheep do not enter the forest, so that there is no destruction. And this path becomes the path of the herdsmen here, and of course those who go in the forest. Wishing for the sustainable development of the tourism industry in the village of Tamshalaneh, I left there and continued on my way. The road that my eyes could not get enough of watching, and every moment gave me very beautiful and different outcrops. The rivers flowing through the beautiful and tall trees of the forest gave me special pride, and I was proud of the existence of these forests in Deir Iran. This tree is so strong and old that I think if there are 5 or 6 people and wrap their hands around this tree, they will touch each other. I think this tree is about 500 or 600 years old if I'm not mistaken. And it is so valuable that only God and nature lovers know how much this tree is worth. Each of these trees and all of this nature really cannot be put a price on some people, on cars, on houses, on many things, but you can't really put a price on nature. Because it is really necessary and vital for human life on Earth, and unfortunately many of us do not appreciate it and do not know its price at all. Yes, I have put this exact point in the GPS, because I know that there are 2 springs in the direction I want to go, and if I brought as much water as I could, it would end here. So I use spring water. This river that you see is here, although the water looks almost clear, but it is full of bacteria and germs, and you cannot use the water of this river in any way. But here, next to this river, there is a spring, which I had already marked on the GPS because I have come this way before, and this water is very easy to use, and the water is completely clear and germ-free. After a long journey, I reached the pastures and summers above, the place where Talish nomads lived in spring and summer. My main goal was to stay in the cottage of my good friend, Mr. Ramallah, who was the elder of a noble and kind family from the great Talash tribe. Finally, I reached the Darmars area. That is where the border between the forest and the summer house is high, and here the trees almost end, and there are a lot of single trees up there, and the summer house area is complete, and I think I have to walk for about 2 or 3 hours to reach summer house. Talish people usually live in the forest during the cold season and move to the top of Darmars during the hot season, and their camp is up there, and their camp in the winter and autumn seasons is usually in the forest.
And these upper pastures are very important for the herding people here because they're dependent on their livestock, and the livestock is dependent on the pastures and grasses. بالاخره بعد از ساعت‌ها پیمایش دشوار در مسیری بی‌نظیر در هوایی مه‌آلود به خونه آقا رحیم الله رسیدم. یادت اومد منو؟ احتمال یادش اومدن که 5 سال اونجا اومده. مخلصم. یالا آقا خوش اومدی. خوش اومدی شما. خیلی خوش اومدی. حالت خوبه؟ حال خوب. خوب فکر کن. چیزی یادت یه نمیاد؟ زمان که اومده اینجا دین دادم به تو. آفرین. اسمم چی بود؟ آقا جواد. دمت گرم. 5-6 سال پیش اومدم اینجا ماشاءالله هنوز یادشه. کجا بودی 5 سال؟ عزیز دل من. شما خوبی؟ مادر سلام. اندام خانم همسر آقا رحیم الله عزیز. منو یادت میاد؟ 5 سال 6 سال. یادت میاد منو؟ 6-5 سال یاد نگرفتم. آفرین همون زمانا اومده بودم اینجا. مزاحم تو شدم. بفرمایید. زنده باشید. بیا آقا جواد. ببخشید. بیا آقا جواد بیا. بیا آقا جواد بیا. خوش اومدی تو. I had a very good day because I saw very beautiful scenery. I spent about 7 or 8 hours walking in the forest, but now I am very tired. Mr. Ramallah gave me one of his rooms. They have 2 rooms, one here and one there. They sleep there themselves, and he left this place at my disposal so that I can relax here myself. But the interesting thing is that the architecture of their house is a native and traditional architecture. The house of the people who are in Tamshalaneh is a completely indigenous and traditional architecture. For example, all the materials they use are wood, straw, mud, and stone, and the interesting thing is that the roof is very short so that they can easily heat the house. Because it is very cold here in autumn, spring, and winter. But a very bad damage has been done to the traditional and authentic architecture of Iran and every region of Iran, and that is the indiscriminate construction of villas in the forests and mountains. Very ugly villas that some people think are very beautiful, but it is not so, because the original architecture of each region, their native architecture, is really taken and inspired by the same nature. Because they use the same materials that are in nature, and it gives a very beautiful effect to that area. But unfortunately, today in Golestan province, in Jailan, Mazandaran, Ardabil province, bordering Zagros, people are building villas indiscriminately, especially in these mountains and forests. And those who don't like nature build villas and build houses that have no compatibility with that nature at all. And, unfortunately, this is being imposed on the eyes of many of us who love nature, and the same for our future generations. I am very tired, and I would like to rest early and go to sleep. Because tomorrow morning I am sure that I will be able to see very beautiful scenery in the Tamshalaneh villa. Good night. It is really warm here next to this wood heater, but it was very cold outside. چه حالی میده آدم با آواز آقا رحیم الله بیدار بشه. سلام آقا جواد چطوری دیگه؟ حال خوبه دیگه؟ چه خوابی کردم. خوابیدی؟ 8 ساعت خوابیدم. مادر سلام. من بیرون رفته برای گوسفند و گاو رو اسب اومدم تو خوابیدی؟ خیلی خسته بودم. خیلی راحت. دیروز نزدیک 7 ساعت راه رفتم. آره خسته شدی. خیلی شما خسته. این نم و بارون اینجا، هوای ابر اینجا خیلی خرابه. من گرفته بود. وای چه حالی میده آدم از خواب بلند شه همچین منظره‌ای رو ببینه.
پنجره رو که باز خوابه می‌کنه. دیگه این هواش خیلی هوا خوبه ابریه. آره. هوا خوبه خیلی خوبه، خیلی چه منظره‌ای. یعنی یکی از بزرگترین نعمت‌ها اینه که آدم توی همچین کلبه چوبی با معماری سنتی بخوابه، بعد که صبح این پنجره‌های کوچولوی چوبی رو باز می‌کنی، یه همچین منظره. ابر بود شما خسته شدی خوابیدی هم یه شما. خورده مه هست. آره می هست داره. مرغوشا. مادر چی درست می‌کنی؟ پنیر به به. اینو چیکار می‌کنید؟ بپزیم پنیر رو می‌پزی؟ بله. سرخش می‌کنی؟ بله من شنیده بودم که پنیر رو سرخ می‌کنن. اسمش چیه؟ اسم این غذا؟ اسم غذا چیه اسم این غذا چیه؟ اسم نهو بطه چی؟ نهو بتا؟ بله بتا؟ نهار درست میگیری. نه، اسمش چیه؟ سرخ میگیری نه دیگه. اسم این پنیر سرخ کرده چیه؟ پنیر رو سرخ میکنی دیگه. جیغ میکنی دیگه. جیغ میکنی. بله، بله. جیغ رو جیغ می‌کنم. سرخ میکنی دیگه. آها. هر پنیر رو میشه سرخ کرد؟ نه هر پنیر نه. اینا بیا وقتی آبشو میپختم بعدن اینا جیغ میکنی. پنیر تازه رو فقط میشه آره سرخش کرد؟ کهنه‌اش جیغ نمیخواد. سومه پنیر سرخ کرده آره. تازه. دیشب من وقتی که خوابیدم گفتم آره تا خود صبح عمیق میخوام، اما انقدر شب سر و صدا اینجا بود که من خوابم نبرد و صبح که بلند شدم به آقا رحیم الله گفتم این صدای چی بود، گفت این صدای حیوانایی که من نگه می‌دارم اینجا، منهای گاو و گوسفند و مرغ و خروس و سگی که اینجا نگه می‌داره آقا رحیم الله و همینطور قاطر و اسب و الاغ، حیوانات دیگه هم اینجا داره، دارکوب و قرقاول جنگلی اینجا که البته ماده هاش هم دو سه تا دیگه هم ماده اونجا داره. آقا رحیم الله این قرقاول از کجا آوردی؟ این قرار رو خریدم دیگه. چرا انقدر دوست داری حیونا رو نگه داری؟ خیلی خوشگلن دیگه، با صفا هستن دیگه، میخونن دیگه، این رو نگاه داشتم. عاشق طبیعت و حیوانات، پرنداز. این دارکوبا رو از کجا آوردی آقا رحیم الله؟ این بچگیشو گرفتن دیگه، مادرشو نداره، آوردن دیگه، بزرگ کردم، الان 3-4 سال بودن دیگه، نگاه داشتن دیگه. قصه این دارکوبا این بود که من با اندام خانم صحبت می‌کردم، برگشت گفتش که 2 روز بود که توی لونش بالای خونه‌شونه، مادرشون نمیومد بهشون غذا بده و اینا متوجه شدن که مادرشون احتمالاً مرده. بعد رفتن دارکوبا رو از اون تو در آوردن اینجا نگهش داشتن تو خونه‌شون و هی دارن بهش غذا میدن، بزرگ شده. حالا آقا رحیم الله میگه که من رهاش میکنم توی باغمون و آفت درخت‌ها رو به نوعی میکشه و یه جورایی سمه برای اون آفت‌ها، اما یه سم کاملا ارگانیک و طبیعیه. یه دونه به من گفتی که گراز داشتی، این گراز داستانش چی بودش؟ گرازا یه سال 3 سال 4 سال پیشن گرفتم، بچگیشو بزرگ کردم. خب مادرشون چی شد؟ مادرشو فرار کرده و جنگل، من اینو آوردم دیگه، رحم اومده نکشتم، آوردم بزرگ کردم. مادرش بده نکردی؟ آره نه، مادر رفته جنگل. خب بعد گرازو چیکار کرد؟ آوردم بزرگ کردم دیگه، شیر دادم دیگه، چند سال باغ ما را شخم زده. سیب زمینی به ما کمک میکنه، بر راه قفه میرم دیگه و دکان میرم دیگه، میاد دیگه، هر جا میرم دیگه میاد دیگه. جنگل هم میبری؟ آره میاد دیگه، هر جا میگه دست مرا نمیکشه. هیزم چی بود گفتی؟ هیزم کی میسوزنی که میسوزن دیگه. خب می آوردی باهاش؟ آره اصلا آدم باورش نمیشه، مردم میرن خر و قاطر و اسب و اینا میارن باهاش هیزم جابجا میکنن، آقا رحیم الله گراز گرفته بعد تربیتش کرده باهاش هیزم جابجا میکنه. این دیگه آخرشه، آدم با گراز توی جنگل بره هیزم جابجا بکنه. بعد چیکارش کردی؟ این نکتهش جالب بود که میگفتش که توی مزرعه میآوردم شخم میزد زمینا رو و تمام باغشو با اون گراز شخم زده. بعد چیکارش کردی نهایتش؟ زده یه گوسفند ما را کشت. اونا ول کردم، میبرم برای جنگل ول کردم. رفت جنگل ول کردی؟ شاخ داشت؟ شاخ داشت. خب میترسن دیگه میزنه بچه میزنه. یعنی اگر هر کسی دیگه ای بود گرازی که میزد گوسفند آدمو بکشه، اون گرازو میکشه، ولی آقا رحیم الله دلش نمیاد، رفته وسط جنگل رهاش کرده. آقا رحیم الله اومدم توی محوطه حیاطشون، دیدم این مرغ بزرگ گرفته دستش و می‌خواد سر ببره. بعد بهش گفتم می‌خوای چیکار بکنی؟ گفت می‌خوام بعد ناهار درست بکنم. گفتم خواهش می‌کنم اون حیوانو نکش و برای من یه غذای سنتی و محلی که اصلا نیازی به کشتن هیچ حیوانی نباشه برام بپز.
گفتش چی دوست داری درست بکنم؟ گفتم هر چیزی که خیلی سنتیه و محلیه و مخصوص مردم تالش تو این منطقه. خانم اندام خانم همسر آقا رحیم الله گفت یه غذای خیلی باحال سنتی من بلدم که بعد می‌پزم. اندام خانم چی بخوای برام درست بکنی نهار؟ انداز پلو بپزم. نه اینی که الان می‌خوای بپزی چیه؟ الان پته چیه؟ پته سبزی. توش چه سبزی داره؟ سبزی میتونم ببینم؟ گزنه. گزنه مگه میشه خورد؟ ها؟ گزنه مگه میشه خورد؟ بله. آخه میزنه همه جا آدمو سوراخ بخورم تا شکمم میره به سوراخم. گزنه اومدم میام. خب اینو بخورم شکمم اینجوری سوراخ نمیشه؟ نمیسوزه؟ نه نمیسوزه. آقا به دست آدم که میخوره بپزه دیگه درست میشه. بعد دیگه چه اینا چیه؟ اینا چه سبزی عجیبه؟ همه پته. اینا چه سبزیاییه؟ این پته چی بود بمونه چه باشه؟ خب این چه؟ این پته مجگریه. مجگری سبزی چه باش دیگه؟ بله این معنی چه باشه؟ بله. دیگه چی داره؟ این همه چه باشه پته. یه عالمه سبزی محلی توی این غذا استفاده می‌کنن. همه خوبه. که من به غیر از این گزنه بقیه رو فکر می‌کردم که علوفه و علف و ایناست و همیشه از کنارش خیلی راحت رد می‌شدم. اما یه عالمه پخله اینجا نیست. باقاله خب باقله. یه عالمه چیزایی هستش من اصلا نمی‌شناسم و واقعا فکرش نمی‌کردم خوراکی باشه. ولی این گزنه رو من خیلی می‌ترسم بخورم. نه اذیت نمی‌کنه. بعد دیگه چی داره این تو؟ این سبزی سیره. بله. سیر تازه که خودشون اینجا همه مردم این ییلاق تمشلانه میکارن برای خودشون. و چی دیگه؟ اونا چیه؟ این کره محلی گاو خودتونه گوسفندیه. این ترشیه. روب آلوچه. روب آلوچه. وای این شبیه آلوچه است. اصلا آلوچه خودمونی که تو شهر می‌خوریم. دهنم افتاده. خب دیگه اناره. این آب اناره. آب اناره ولی نمیدونم چرا این رنگیه. آب انارش اینجوریه. انار سفیده. بله انار سفید آب انار رو گرفتن. این برنج خورده. یعنی دونه برنج ایرونی اصیل خودمونه. اینم نمک. اینا رو با هم دیگه باید بذاری بپزیم. بزنیم بپزیم. یکی از لذت بخشترین بخش‌های سفر من استفاده از خوراک سنتی و محلی ایرانیه. برای اینکه من تو هر جایی که میرم، تو هر استانی میرم، مثلا مازندران، گیلان، کردستان، بلوچستان، هر جایی که میرم دوست دارم غذای سنتی اون رو استفاده کنم. ضد سرطانه. ضد سرطانه. اندام خانم یکی گزنه ضد سرطانه. میزنه. بعد یکی از داشتم اینو میگفتم که واقعا لذت بخشترین بخش سفر من همین اینو داری میبری به دستت گزنه رو. میزنه. چجوری این کارو میکنی؟ نه من نمیتونم این کارو بکنم. وقتی که من از غذاهای سنتی و محلی هر جایی استفاده میکنم اتفاقای خیلی خوب زیادی میفته. اولی که من غذای سنتی اینجا رو خوردم و یک غذای کاملا سالم که به هیچ عنوان کود شیمیایی استفاده نشده، توش سم استفاده نشده، اونو دارم میخورم. دومی که مردم محلی اینجا وقتی که میبینن من از غذای سنتیشون استفاده میکنم و خیلی برای من جالبه که میخوام این تجربه رو به دست بیارم، سعی میکنن که این دامداریشون رو، سبزیکاریشون رو، باغداریشون رو اینها رو احیا بکنن و نگه داشته باشن. بکشه. و همینطور این که شما بخواید درست بکنید درست بکن. و اینکه دامداری و باغداری و سبزیکاریشون که حفظ میشه، این غذاهای محلی و سنتی هم حفظ میشه و جای خودشون رو به غذاهای امروزی و یا حتی فست فود و خارجی اینا نمیده. تمشلانه این الان من اینجا نشان زدم این تمشلانه است. این غذا مخصوص تمشلانه. بله. این غذا مخصوص همین ییلاق تمشلانه است و مردم اینجا استفاده میکنن ازش. بله. اتفاقای خوب دیگه میفته. اینکه خب یک درآمدی کسب میکنن این مردم محلی اینجا با پخت غذاهای سنتی و محلی اینجا. بله. و اینکه خب من یک غذای کاملا سالم و ارگانیک دارم استفاده میکنم و به نفع من گرشه هم هست. بله. خب حالا چجوری میخواید اینا رو درست بکنید؟ چجور؟ پته. خب چجوری باید درست بکنید؟ بینجان گزنه رو خورد میکنید ولی سوخته. شما راحت میگید نه سوخته. چرا داره میخوره اینجا؟ چرا سوخته؟ میسوزه میخوره. نه بابا نزن تو رو خدا.
من اصلا فکرشم نمی‌کردم آقا این مال گزنه خوردنی باشه. اصلا نسوخته آدم. یکی دیگه از دلایل سلامت جسمی و روحی این مردم اینجا اینه که خب گوشت کمتر استفاده میکنن و بیشتر غذاهای که سبزیجات و این آفرین میگه آقا رحیم الله میگه که ما کمتر مریض میشیم به خاطر اینکه گوشت کم استفاده میکنیم و سبزیجات بیشتر استفاده میکنیم. در کنارش خب کره محلی، شیر و ماست و اینها همش کاملا ارگانیکه و خودشون استفاده میکنن. بله بله. اگم این گوشت رو زیاد استفاده میکنن ده کل سرطان دیگه. آفرین. مرغ الان که آمریکایی دارن که همه کل سرطان دیگه. باریکلا. این مرغایی که میگن ارگانیک نیست و هورمون زیاد استفاده میشه میگن خیلی سرطانزاه. همه که اینا رو که میخورن دیگه چاق میشن، مریض میشن، همین مرغا میکنن. آره این والا همه اینا یه طرف، همین سیدی که داریم میدی بخوریم این خودشه طرف. این سید از هر چیزی بهتره و مردم اینجا به شدت سیر استفاده میکنن و خدا رو شکر عمر طولانی هم دارن تا الان. درسته. خب کمک نمیخوای مادر؟ بالاخره غذا آماده شد. یه پته خیلی باحال که یه چیزی شبیه حلواه ولی خب توش یه عالمه سبزی و برنج و اینا هستش. عطرش فوق العاده است، انگار آدم رفته تو این علفزار و ییلاقات که پر از علف و گل و اینهاست، انگار یه عالمه بوی خوب داره. کمی بخور دیگه. استنشاق بکنه. خیلی جالب. عالیه. عالیه. یه خورده مزه آش دوغ میده. بفرمایید بسم الله. بفرمایید. من آش من بیا بخور. آش روزه ای مادر. بله. این مادر روزه است با دهن روزه برام من غذا دوست من نمیدونستم روزه ای شما. تو بخور. من جلوی شما نمیدونم تو نه روزه بخور. یک ماه 2 ماه تا من روزه میگیره. اول شروع کرده. آقا من جلوی شما چه روزه خوری بکنم؟ نه تو بخور دست در نکنی. یه ماه قبل از ماه رمضان ایشون روزه میگیرن همیشه؟ بله میگیرن. خدا قبول چند کنه. همیشه سلامت باشید. چند سالتونه؟ الان 3 سال. نه چند سالتونه الان؟ 50 سنشو. 50 ساله. 50 سالتونه و همیشه همین یک ماه قبل از ماه رمضان شما روزه میگرفتید؟ همه ماشاءالله. همه نه. یعنی بخورم من واقعا رو نمیشه. تو بخور. من خیلی گشتمه. ازش روزه گرفتم مجبورم بخورم خیلی گشتم. بخور.